والباطن والظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين بشر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين ظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير ويا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا من لابنه يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا من الخطايا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة الناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصولهم وفرعهم من الله وعلي درجاتهم آمين يا الله ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم آمين ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم آمين وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى روح سيدنا الأستاذ العظام الباقي المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفروعه وجميع سادتنا لبعلم وصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم آمين يا الله ويضاعف حسناتهم آمين آمين وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وسرورهم وأنوارهم وعلومهم ونفاحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الفاتحة إلى روح سادتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق آمين يا الله آمين إن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر منسوباتهم ويضاعف آمين يا الله حسناتهم آمين ويحفظون بجاههم وينفعون بهم
أموالهم آمين. وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بالفضل على سيدنا صاحب الراتب كل برشد وغوث البلاد الحبيب عبد الله بن ألبي الحداد بعلبي وأصوله وفروعه أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة إلى أرواحك فاتحة عباد الله الصالحين ووالدين ومن شيخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم يصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن ومزين المتعدين من قريب أو بعيد ويرشد أسرارهم ويرخي أسارهم ويكسر أمطارهم يعطي كل سائل منا ومنكم سؤال على من يرضى ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. نستغفرك ونستعوذك أتياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعل وإياهم في كفانك وأمان يدك كل شيء مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جمل بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات ندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصلي اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتبت له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر من علتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا. يا عالم سر من علتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا. يا عالم سر من علتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا لطيفا بخلقه يا عالما
عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه خبيرا بخلقه لطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه بخلقه يا خبيرا بخلقه لطف بنا يا لطيف لم يا خبير يا لطيفا لم يزال طبنا بما نزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين يا لطيفا لم يزال طبنا بما نزل إنك لطيف لم تزل يا لطيفا لم يزال بنا بما نزل إنك لطيف لم تزال والمسلمين جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا عنا ما وأهله جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا عنا ما وأهله جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا بحسن الخاتمة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil malala ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarshal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma awsil wa bali wa taqabbal maqaram fil Qur'an azim ma halal min kulli la ilaha illa wa subhanahu wa bihamdi wa man qulnahu min ya Allah ya Allah salli ala habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis mubarak hadiyatan wasila wa rahmatan nazila wa barakatan syamilah wa du'an mutaqabbala nuqaddimu thawadilika nuhri ila hadri sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad thumma ila abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin thumma ila ahli baitir rasulillah wa dhurriyyati rasulillah wa ashabi rasulillah wa aswaji rasulillah thumma ila rususan ustadz al-azam al-faqih muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ali wa al-faqih thumma ila ruqul birsyad wa thilibat al-bilad al-habib Abdullah bin Ali Muhammad al-haddad syaibarati bajama al-ladhi wa tilimati thumma ila Abdurrahman Muhammad al-Jufri ma'al ars thumma ila rusi Abdullah bin Ahmad Basudan thumma ila Imam Jaluddin Asyuti thumma ila rususan Qutbil Qath al-Habib Abu Bakar Muskaf wa jami'u miskal ardi ila maghribiha thumma ila rususan Sayyid Walid Abi Abdurrahman Misal Majufri thumma ila Haja Samsiyah binti Hasani thumma ila almarhum Asnawi Ali bin Ali thumma ila almarhumati Tarastika binti Qamarna wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allahumma ja'al nuran wa syatalala baina aydihim Allahumma ja'al hijaban lahum minan nar wa sitra lahum minan nar wa fikaka lahum minan nar wa salamata lahum minan nar wa najata lahum minan nar Allahumma rahmafirhum sami'adh dhunub wa sayi'at wa akhlufhum min tasabalai min akhlifatil hasanah wa aqibis soleh Allahumma ja'al kubrahum radhatun min riyadil jannah wa la taj'al kubrahum hufratun min hifadin niran Allahumma takhil fi kuburihim raihan wa raihana wal fusata yahanan yamanan wa idha silal wa idha istina'an Allahumma arhamtuna wa zbunki sarana wa akhtim a'malana wa amarana al-islam wal iman wa jami'an tawafana wa anta radin anna fala tuhyina fi khafla wa la taqutna fi ghira wa jala akhira kalamina indan tihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyina alayya hayyu amit al mumit wa fasalai ba'is yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atawwaha biqalbin salim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah. Al-Fatihah ila Rasulullah Muhammad bin Abdullah
wa ahli baiti wa dzurriyyati wa ashabi wa aswaji Sumaila Ahmad Muhajir la Ahmad bin Isa Sayyidina Ubaidillah Ahmad bin Isa Saladam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqih Sumaila Ruh Habib Abdurrahman Al-Jufri Habib Abdurrahman Muhammad Al-Jufri Ma'al-Aras Sumaila Qurbil Irsyad wa Thribatul Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddas Saibarati Pajama Uladi wa Tilimanati Umma Sultan Ali Qutb Rabbani Syekh Al-Madani Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Thumma Syekh Abdullah bin Ahmad Basadan Thumma ila Rususan Qubul Lakhath Al-Habib Abu Bakar bin Syekh Habib Ja'far bin Syekh Khanas Syekh Habib Idris bin Sa'im Al-Jufri Syekh Al-Junaidi Thumma Sultan Ali Habib Syekh bin Ahmad Bafaqi bin Muhammad Bafaqi Habib Abdul Qadir bin Muhammad Syekh Habib Ali bin Ja'far Al-Idris Habib Syekh bin Abu Bakar Syekh Syarifah Kharijah bin Abdul Syekh Thumma Syekh Walid Habib Abdurrahman bin Sa'im Al-Jufri Thumma Syekh Habib Syekh bin Ahmad Al-Musawwa Habib Abdurrahman Muhammad Al-Idris Habib Syekh Muhammad Al-Idris Habib Ahmad bin Husain Al-Jufri annallaha yu'ridul jannah wa yakthuru masubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yafaduna bi janafana bihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa surarihim wa anwarihim wal murafatihim fid dini wa dunya wal akhirah ana wa yadkhilu niyatana fi niyatihim wa malana fi amalihim qasata wa annallaha yafta alaina wa alaikum futul arifin wa yufaqqin wa yukum fid din wa annallaha yaqdi hawaijina bi barakatihim wa annallaha yusahhil umurana bi barakatihim wa annallaha yutawil a'marana bi barakatihim wa annallaha yakhtim a'marana bil husnil khatimah bi barakatihim bi sirrin nabi wa ali nabi sirril fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim amin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwa wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala anhu wa'lamu ma'asyaral ikhwan ja'alana Allah wa iyyakum minal barin al muhsinin al qa'imin bi huquqihi ta'ala wa bi huquqi ibadihi ibtigha'a wajhihi wa mardatihi annal barral walidain wasilatal arham wal agar wa agaribin wa husnal qiyam bi ahli wal iyal wal mamlukin wal ihsan ilal jiran wal ashab wa sairal muslimin kullu dzalika mimma amara Allahu bi wa hatha alaih wa raghaba fihi wa nadaba ilaih wa naha an tarkihi wa ghifalihi wa tawa'ada ala idha'ati wa ihmali amal walidan faqad amarallahu bi birrihima wal ihsan ilaihima wa naha an huquqihima wa saddada fi dhalika ablagha tashdid wa hadara anhu ablagha tahdhir dhalika fi kitabil azim wa ala lisani rasulihil karim wa qala ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduma au kilahuma fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira wa qala ta'ala wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir fanduru rahimakumullah kaifa qarrana ta'ala al-amra bil ihsan lil walidain ma'a tauhidi wa ibadatih wa kaifa qarrana syukrahuma bi syukrih wa qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa qala ta'ala wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan al-aya ila akhiri wal aya allati taliha. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal ahabbu ila Allah faqala as-salatu li waqtiha qultu thumma ay qala birrul walidain qultu thumma ay qala al-jihadu fi sabilillah wa qala alaihi salatu wasalam ridallahu fi ridal walidain wa syakhtullahi fi syakhtil walidain
wa qala alaihi salatu wassalam salasun la yanfa'u ma'hunna amalun al-isyraku billah wa uququl walidain wal firaru yaumal zahfi wa qala alaihi salatu wassalam akbarul kabair salasun al-isyraku billah wa uququl walidain wa syahadatuz zur wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahima anfu man adraka abawaihi indal kibari au ahaduma au kilahuma falam yudkhilahul jannah ayu falam yabirrahuma barran yakunu sababan fi dukhulil jannah wa khassa bihil bir indal kibari listidadi hajatil insan inda kibarihi ila may yabirrahu wa yaqumu bihi wa yata'ahadu aktsaru min hajatihi ila dalika qoblal kibari wallahu a'lam. Ketahuilah wahai saudaraku, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dan kalian termasuk orang-orang yang berbakti, menjadi orang-orang yang berbuat baik, menjadi orang-orang yang selalu menunaikan haknya Allah dan hak-hak hambanya Allah ta'ala, ikhlas karena Allah dan mengharapkan ridhonya Allah ta'ala. Ketahuilah bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahmi kepada keluarga, dan berbuat baik kepada istri, anak, dan budak, dan juga berbuat baik kepada tetangga, sahabat, dan orang muslim, dan semuanya itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kalian sampai meninggalkannya atau melupakannya, karena Allah telah mengancam bagi orang yang melalaikannya dan tidak mau mengerjakan hal tersebut. Dan ketahuilah bahwasanya kedua orang tua adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita berbakti kepada mereka berdua dan menyenangkan atau berbuat baik kepada mereka. Dan Allah telah melarang kita untuk durhaka kepada mereka. Allah sangat mengancam dan memberi peringatan yang sangat keras di dalam kitabnya yang agung dan lewat lisan nabinya Muhammad SAW yang mulia. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan Allah telah menetapkan kepada kalian, dan Allah Tuhan kalian telah menetapkan kepada kalian hendaknya kalian tidak beribadah kecuali hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, dan kepada kedua orang tua kalian hendaknya kalian berbuat baik. Jika salah satu di antara keduanya telah mencapai usia lanjut atau keduanya mencapai usia lanjut, maka jangan sekali-sekali engkau mengatakan ah, dan jangan sampai membentak mereka berdua. Katakan kepada mereka perkataan yang lembut, perkataan yang mulia. Kemudian rendahkan diri kalian dengan sifat kasih sayang dan berdoalah kepada Allah, ya Allah kasihanilah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidik aku ketika waktu aku kecil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, aku wasiatkan kepada manusia untuk kepada kedua orang tuanya yang telah mengandungnya, ibunya, yang dimana susah dan di atas kesusahan, yang dimana ibunya telah menyusui kepadanya selama 2 tahun, hendaknya mereka itu bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya, karena sesungguhnya mereka kembalinya kepada aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lihatlah wahai engkau yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah telah membarangkan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sifat tauhid dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana Allah telah membarengkan sifat syukur kepada kedua orang tua dengan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan beribadahlah kalian kepada Allah, dan jangan sampai kalian mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Dan Allah juga berfirman, dan aku telah wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yang dimana ibunya telah mengandung dalam keadaan sakit dan telah melahirkannya dengan keadaan sakit.
Dan Rasulullah SAW juga bersabda, dari sahabat Abdul bin Mas'ud pernah bertanya bahwasanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Muhammad mengatakan yaitu sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi selanjutnya, apa ya Rasulullah? Yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, ridhonya Allah terletak di dalam ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terletak di dalam murkanya orang tua. Dan berkata juga Nabi Muhammad SAW, ada 3 perkara yang dimana seseorang melakukan salah satu 3 perkara tersebut, maka amal ibadahnya tidak akan bermanfaat sama sekali, alias tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu orang yang syirik, menyekutukan atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan orang yang lari dari peperangan. Dan berkata juga Nabi Muhammad SAW, termasuk paling besarnya dari dosa-dosa besar ada 3, kata Nabi Muhammad SAW, yaitu orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau menyembah selain Allah, kemudian durhaka kepada orang tuanya, dan bersaksi palsu. Dan berkata juga Nabi Muhammad SAW, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka, yaitu seseorang yang menangi kedua orang tuanya atau salah satunya ketika mencapai usia lanjut, tapi salah satu dari kedua orang tuanya atau kedua orang tuanya tidak bisa menyebabkan anak tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua ini adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita jalankan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberi wasiat, memberi perintah kepada kita sangat banyak. Dan di antaranya wasiat dan perintah Allah yang paling utama, salah satunya adalah menyenangkan hati kedua orang tua atau berbakti kepada kedua orang tua. Karena Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, dan juga lewat lisan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, jangan sampai sekali-sekali engkau pernah mengatakan kepada kedua orang tuamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan berkata-kata kasar, Pak, maaf, jangankan kita menolak permintaan orang tua, ngatakan saja itu sudah haram di dalam Al-Quran. Nak, tolong ambilkan minum. Sambil ngambil, itu sudah haram. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain berkata-kata lembut, tidak boleh bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau ibunya nggak memaafkan, Pak, maaf, nggak bisa itu Alqamah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu karena maaf dari ibunya saja. Langsung Nabi Muhammad bersabda di depan para sahabatnya, man faddala zaujatahu ala ummi laknatullah alaih. Barang siapa seorang laki-laki yang lebih mengutamakan istrinya daripada orang tuanya, maka laki-laki tersebut akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maaf, Anda cinta istri silahkan, Pak. Anda cinta kepada anak silahkan, tapi jangan sampai melupakan orang tua. Kebanyakan dari kita ini kalau sudah berkeluarga, ingatnya sama istri terus, ingatnya sama anak terus, orang tua sering dilupakan. Jangan, bukan berarti kita menyepelekan istri anak kita, bukan. Kalau Anda cinta kepada istri, cinta kepada anak, kepada orang tua Anda harus lebih daripada istri dan anak. Ini enggak yang dibelikan oleh-oleh terus, istrinya terus, yang dibelikan oleh-oleh anaknya, orang tuanya enggak pernah dihiraukan. Jangan dikira, wah minta maaf, saya kebutuhan saya ini sudah banyak, saya sudah berkeluarga, saya sudah punya istri, saya punya anak, nggak bisa saya memenuhi kebutuhan orang tua saya. Maaf, kebutuhan Anda terhadap istri dan anak orang tua itu lebih didahulukan orang tua. Lebih baik istri Anda, anak Anda lapar daripada orang tua Anda yang lapar. Kalau laki-laki, hati-hati.
Ya, jangan alasan saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, punya anak, nggak bisa nafkahi orang tua. Nggak ada, itu kewajiban laki-laki, kata Nabi. Kalau Anda tidak bisa memenuhi kebutuhan orang tua Anda, tapi bisa memenuhi kebutuhan istri dan anak, bakal dilaknat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Jangan sampai kita alasan berbagai macam untuk tidak bisa memenuhi kebutuhan orang tua. Jangan. Akhirnya nasib kita lebih daripada Alqamah. Ya, Alqamah seorang sahabat Nabi, ahli ibadah, di akhir umurnya aja seperti itu, apalagi kita Pak, orang biasa, bukan sahabat Nabi, bukan ahli ibadah, kemudian menyanyiakan orang tua, waliyadzubillah min dzalik. Nggak ada harapan hidupnya, nggak ada harapan. Ya, jadi jangan alasan. Ya, orang tua kalau minta apa jangan pernah ditolak, walaupun Anda nggak mampu, katakan iya. Nanti ada rezeki, Bu, Pak, saya belikan. Jangan ditolak. Wah, Pak, minta maaf, saya nggak ada uang. Jangan, katakan iya, untuk nyenengkan saja. Iya, Pak, nanti kalau ada rezeki langsung saya belikan. Saya usahakan saya dapat rezeki. Doakan, Pak, ya. Seperti itu. Ya, ini ngeluh terus dengan orang tuanya kadang-kadang. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, sampai Anda lihat ada seorang sahabat mengeluh kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tolong nasihati bapakku ya Rasulullah. Aku ini sudah punya istri, punya anak. Masa tiap hari bapakku minta terus uang kepada aku? Aku ini punya tanggungan, kata sahabat tersebut. Ngelapor ini sahabat yang masih muda nih, yang baru kawin, yang punya istri, punya anak, ngelapor kepada Nabi karena bapaknya tiap hari minta uang. Akhirnya didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW bapaknya, wahai fulan, apakah benar kamu tiap hari minta uang dengan anakmu ini? Si ayah noleh kepada si anak, wahai anak, gara-gara ini kamu ngelapor kepada Nabi Muhammad SAW. Kamu nggak ingat ketika kamu kecil minta apa nggak pernah aku tolak? Ketika kamu mulai kecil sampai besar aku membiayai hidupmu, aku tidak minta balasan kepadamu. Apakah ini balasanmu kepadaku? Dulu kamu kecil, kamu sakit, aku sampai nggak bisa tidur. Kalau aku nggak punya uang, utang sana sini untuk biaya obatmu, apakah ini balasanmu kepada aku ketika aku sudah tua? Sambil menangis ini bapak, sambil mengatakan, ya Rasulullah, minta maaf. Kalau aku bisa bekerja ya Rasulullah, aku gak bakal minta uang kepada anakku ya Rasulullah. Aku ini sudah tua ya Rasulullah, gak bisa bekerja, gak ada orang yang mau memperkerjakan aku, kata orang tua tersebut. Aku ini punya anak yang masih kecil, jadi aku minta kepada anakku yang paling besar ini untuk biaya hidup adiknya sendiri yang kecil. Kalau masih adiknya gak ada, bahasanya aku gak bakal minta walaupun aku kelaparan, gak apa-apa. Jadi maaf, aku minta ini bukan untuk keperluanku ya Rasulullah. Nangis Pak Nabi Muhammad SAW mendengar pernyataan orang tua yang ikhlas ketika mendidik anaknya, membiayai anaknya. Nggak taunya ketika sudah besar anaknya mengeluh dengan bapaknya dengan alasan keluarganya, sudah punya istri, punya anak. Nangis Nabi Muhammad langsung mengatakan, anta wa maluk li abik, wahai pemuda, jangankan seluruh hartamu diminta oleh orang tuamu, jiwamu kalau diminta wajib kamu berikan, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi maaf Pak, kita ini kalau dimintai harta dengan orang tua jangan ngomel. Jangankan seluruh harta kita diminta, nyawa kita ini loh kalau diminta, kata Nabi Muhammad, wajib kamu berikan. Kalau enggak anak durhaka. Bayangkan seandainya nyawa ini kalau bisa dikasih kepada orang tua, wajib dikasih. Jangan, nggak boleh. Wajib kita nyenangkan orang tua kita. Jangan sampai kita perhitungan dengan orang tua. Kadang anak ini kalau sudah berkeluarga lupa dengan orang tuanya, nggak pernah kasih kabar. Coba kalau dia yang keluar kota, sehari sekali telepon istrinya, telepon anaknya, kangen kalau sehari nggak telepon anak dan istrinya. Tapi coba kalau orang tuanya sebulan nggak pernah dia telepon. Kalau beda kota, seminggu sekali nggak pernah ditelepon, kadang-kadang sebulan, kadang-kadang maaf bertahun-tahun nggak pernah ngasih kabar dengan orang tua. Tapi kalau jauh dengan anak, wah kangennya luar biasa. Seminggu aja nggak telepon anak, langsung pingin video call. Kangen dengarkan suara istri, kadang-kadang telepon sampai tengah malam. Tapi kalau orang tuanya nggak pernah dikasih kabar. Itu jangan. Maaf kita ini Pak yang punya anak, kita kan cinta dengan anak kita. Anda siap berkorban untuk apapun untuk anak Anda. Orang tua kita dulu itu seperti kita. Kalau kita sudah bahasanya orang tua itu siap berkorban, cintanya luar biasa kepada kita, ya kita balas.
Jangan malah kita lupakan. Orang kalau rata-rata maaf Pak, kalau sudah berkeluarga banyak yang melupakan jasanya orang tua. Yang diingat terus istri sama anaknya. Wal'iyadzubillah min dzalik. Hati-hati, tanggung jawab yang laki-laki ini. Kalau Anda punya orang tua, tanggung jawab Anda. Jangan alasan Anda sudah punya istri, punya anak, nggak ada. Maaf bahasanya kata para ulama, lebih baik istri Anda, anak Anda yang kelaparan daripada orang tua Anda yang kelaparan. Anda lihat Alqamah itu, ibunya kelaparan, nggak punya beras, nyuruh orang datang ke rumah Alqamah, kata keluarkan suaranya dan didengar oleh telinganya sendiri. Kemudian ada sholatnya orang yang nggak pakai perbuatan dan juga tidak memakai suara. Sholatnya siapa? Yaitu sholatnya orang yang bisu lumpuh. Sudah bisu lumpuh. Nah itu kan nggak bisa bergerak dia, dan juga tidak bisa bersuara. Makanya dinamakan ghaliban, kebanyakan. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Takutnya kalau ada orang yang cacat, dia tidak bisa melakukan perbuatan tersebut, maka dimaafkan atau dimaafu, nggak ada masalah. Ya kan, mengucapkan Fatihah itu kan wajib dikeluarkan, baca takbir wajib, tapi kalau dia bisu nggak wajib, ma'udzur namanya. Berdiri, ruku, sujud itu hukumnya wajib, tapi kalau dia lumpuh maka nggak wajib, dianggap udzur. Ya, apalagi kalau sudah bisu terus lumpuh, itu lebih udzur lagi. Dan sholat ini adalah rukun Islam yang kedua. Ya, rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, nomor 1 selanjutnya adalah sholat ibadah yang paling afdol, alias rukun Islam yang kedua. Dan sholat ini adalah perintah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Jadi sebelum zakat, puasa, haji diwajibkan, itu perintah pertama kali mewajibkan sholat. Dan sholat ini nanti yang pertama kali dihisab oleh Allah. Jadi sebelum puasa, zakat, haji, Quran, sodako dihisab, itu sholat kita dulu yang dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perintah yang pertama kali yang dikeluarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sholat ini termasuk tiang agama, fondasi agama. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. As-sholatu imaduddin, faman agomaha faqad agomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiangnya agama, fondasi agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat berarti fondasi agamanya kuat, tiangnya kuat. Tapi kalau barang siapa yang meninggalkan sholat berarti fondasi agamanya akan roboh, tiangnya akan roboh cepat atau lambat. Anda Pak kalau mau bangun rumah itu yang dikuatkan dulu fondasinya sama tiangnya. Ya, bukan langsung dikasih batako, langsung atapnya dulu, bukan. Fondasinya itu loh, cakarnya itu loh, itu harus kuat. Setelah cakar, slop tiang. Itu ibarat slop, cakar, tiang itu ibarat sholat. Kalau tiang bangunan Anda ini kuat, gak usah khawatir, bangunannya akan kokoh. Jembatan tiangnya kuat, fondasinya kuat, kokoh. Kemudian gedor pencakar langit, kalau fondasinya tiangnya kuat bakal kokoh, tapi kalau nggak kuat tinggal tunggu waktu aja, cepat atau lambat akan hancur itu bangunan. Begitu juga kalau orang itu sholat dijamin agamanya kuat, tapi kalau sudah meninggalkan sholat jangan harap agamanya kuat, cepat atau lambat akan hancur. Kalau sudah sholat dia tinggalkan, maka maksiat akan dia kerjakan. Waliyadzubillah min dzalik. Jangan sampai sholat tinggalkan. Bahkan paling bejatnya orang, ya kata para ulama, itu adalah orang yang meninggalkan sholat. Jadi maaf, Anda minum khamar, Anda main judi, bahasanya narkoba, selingkuh, bahasanya maaf, lebih bahaya meninggalkan sholat. Dosanya lebih besar. Jadi jangan dikira alhamdulillah anak saya, suami saya, istri saya nggak pernah selingkuh, nggak pernah zina, nggak pernah narkoba, nggak pernah minum khamar, cuma kekurangannya satu, nggak sholat, berarti paling bejat itu. Jangan alhamdulillah, itu berarti paling bejatnya orang. Maaf, sholat anggap 5 menit Pak, sehari 25 menit. Kalau Anda berjamaah
Satu waktu 10 menit, berarti sehari 50 menit. Dalam sehari itu ada 24 jam. Masa Anda kerja ke kantor 8 jam tahan, kerja di perusahaan 12 jam tahan, kerja mulai sore sampai malam sampai subuh tahan, masa disuruh sholat 5 menit 10 menit Anda mengatakan nggak tahan? Kan orang aneh ini namanya. Yang ngatur rezeki Anda itu maaf Allah subhanahu wa ta'ala. Mana rasa syukur kita kepada Allah ta'ala? Ya. Contoh, kalau Anda dapat pegawai yang bagus, pegawai yang taat, on time masuknya, kerjanya bagus, kalau dia keluar pasti Anda pertahankan. Anda kasih gaji lebih, Anda kasih fasilitas. Kenapa? Kerjanya bagus, orangnya bangga. Tapi kalau Anda punya pegawai jelek, kerjanya males, masuknya telat, pulang duluan, kerjanya tidur-tiduran, nggak pernah melaksanakan perintah majikannya bakal sakit hati, Pak. Cepat atau lambat bakal dipecat ini orang ini. Kurang ajar ini. Begitu juga maaf kalau kita sholatnya benar, dijamin Allah bakal cinta kepada kita. Tapi kalau sholatnya kita nggak benar, jangan harap Allah akan cinta kepada kita. Nggak akan dihiraukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, sholat kerjakan. Jangan alasan belum dapat hidayah. Nggak ada, sholat itu dicari, Pak. Kerjakan sholat baru dapat hidayah. Seperti Anda cari rezeki, apakah diem di rumah saya nunggu rezeki? Enggak, kan kerja. Begitu juga kalau Anda ingin dapat hidayah, ya amal ibadah. Kalau sudah melaksanakan amal ibadah baru dapat hidayah, bukan hidayah itu ditunggu. Hati-hati. Yang syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, laksanakan sholat, jangan mengeluh. Kalau dijamin, kalau orang sholatnya betul, rezekinya bakal lancar, Allah yang menjamin. Ya silahkan. Oleh karena itu jangan sampai pernah meninggalkan sholat. Bahaya, Pak, meninggalkan sholat ini dosanya besar. Satu kali meninggalkan sholat, kata Nabi Muhammad, di neraka kita diadab 500 tahun. Kalau sehari 5 kali meninggalkan sholat, 2500 tahun kita di neraka. Itu baru 5 waktu aja dalam satu hari meninggalkan sholat. Bayangkan ada orang yang meninggalkan sholat sebulan, setahun, seumur hidupnya nggak pernah sholat. Tunggu saja, kalau dia meninggal bakal nangis itu orang. Memang sekarang masih tertawa-tawa, belum sadar, nanti nyawanya kalau sudah sampai kerongkongan bakal nangis itu orang. Hati-hati, Pak, jangan menyepelekan sholat. Bayangkan, lebih baik Anda sholat 5 menit, tapi daripada Anda diadab 500 tahun satu kali meninggalkan sholat. Bayangkan, umur kita nggak sampai 60. Memang banyak orang nggak sadar, an-nas mat wa idza matu intabahu. Manusia ini banyak yang mati nggak sadar. Kita ini bukan hidup. Kenapa? Kita sholat nggak tahu manfaatnya, kita hadir pengajian nggak tahu manfaatnya. Nanti kalau sudah meninggal baru tahu besarnya pahala sholat, besarnya pahala hadir pengajian. Itu kalau meninggal, Pak. Orang sekarang meninggalkan sholat nggak tahu dosanya. Dia mabuk-mabukan nggak tahu dosanya, dia main judi nggak tahu dosanya. Nanti kalau sudah meninggal baru tahu dia dosanya meninggalkan sholat, dosanya melaksanakan narkoba, kemudian dosanya selingkuh, zina. Nanti bakal tahu ketika meninggal. Dan ketahu ketika meninggal tidak akan bermanfaat, dia nggak mungkin dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran, qala rabbirji'un la'ali a'malu sholihan. Kata Allah dalam Al-Quran, berapa banyak orang yang masuk kubur menangis, minta dikembalikan nyawanya oleh Allah untuk bisa beramal soleh, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Cuma nggak bisa. Kalau sudah meninggal itu hari pembalasan, bukan hari bercocok tanam. Sekarang ini loh, kita yang masih hidup ini cocok tanam. Kalau kita nyeselnya, nangisnya ketika sudah masuk kubur, ketika dicabut, percuma, nggak bakal bermanfaat. Nangis darah pun nggak bakal bermanfaat. Oleh karena itu hargai umur kita, hargai nyawa kita yang masih dikasih oleh Allah Ta'ala. Nggak apa-apa kita susah sebentar di dunia, nggak apa-apa, Pak. Yang penting kita senang di akhirat. Kita hidup sekarang, maaf, ada yang umur 20, 30, 40, 50, 60, nggak lama meninggal dunia. Tapi kalau kita ahli ibadah dijamin masuk kubur aja dikasih nikmat oleh Allah Ta'ala. Kita nggak tahu dari kubur ke hari kiamat itu berapa lama, kita nggak tahu. Artinya apa? Kalau dia ahli ibadah masuk kubur dijamin di kubur dia senang. Tapi kalau ahli maksiat, walaupun umurnya 50, 40, 30, kalau ahli maksiat di kubur akan disiksa terus sampai Allah, sampai hari kiamat dibangkitkan. Nanti kalau sudah dibangkitkan disiksa di padang mahsyar. Sudah disiksa di padang mahsyar, dimasukkan lagi ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu hati-hati. Tujuan kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang paling utama adalah sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat.
perintahkan istri, suami, anak-anak kita untuk melaksanakan sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Insya Allah barang siapa yang satu keluarga sholat, dijamin rezekinya barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana Beb, ada orang mancing kemudian sampai meninggalkan sholat, kemudian sholatnya dikodok. Ya. Mengkodok sholat itu karena ada dua sebab. Yang pertama dia ketiduran, betul-betul tidur nggak sengaja dan tidak bangun, dan yang kedua memang lupa. Itu namanya udhurnya sholat. Jadi umpamanya maaf Anda tidur jam 4 subuh, adzannya jam 5 umpamanya. Jam 4 Anda tidur dan sampai bangun jam 7 itu Anda nggak bangun sekali dan tidak dengar adzan sama sekali. Itu namanya udhur. Anda langsung mengkodok sholatnya jam 7 pagi boleh. Atau Anda umpamanya berpergian saking sibuknya karena orang tua Anda sakit, ya mulai jam 11 sampai sore nggak ingat waktu sholat, cuma ngurusi orang tuanya aja, memang betul-betul lupa sampai nggak dengar suara adzan. Nah ini namanya udhur. Ketika Anda ingat langsung sholat duhur dikodok. Cuma kalau mancing sampai meninggalkan sholat kemudian dikodok, ini namanya bongol. Iya, ini bukan udhur, ini bodoh namanya. Mentingkan mancing daripada sholat. Oleh karena itu hati-hati Anda. Keringatnya orang yang nggak sholat itu kalau netes ke tanah itu bisa tandus. Kalau Anda sengaja meninggalkan sholat, lebih mementingkan pekerjaan, nggak ada barokahnya pekerjaan kita. Bahkan bisa jadi haram. Bayangkan bisa jadi haram. Hati-hati. Kalau mancing silakan mancing, nggak ada masalah. Cuma kalau sudah waktunya sholat. Apalagi Anda mancing bawa orang yang nggak sholat, nggak barokah. Hati-hati. Kalau Anda mancing silakan, tapi jangan sampai membawa orang yang nggak sholat. Kenapa? Kalau dia nggak sholat, Anda nggak negur, Anda dapat dosanya Pak. Tanggung jawab Anda. Jangan menyanyiakan yang penting saya sholat, nggak ada. Kenapa Anda ngajak orang yang nggak sholat? Kalau memang memancing, Anda siap tanggung jawab. Semua yang Anda ajak harus sholat. Kalau ada yang nggak sholat, Anda yang menanggung dosa. Nggak barokah ke pekerjaan, nggak barokah. Sampai kata Nabi Muhammad aja, kalau ada orang nggak sholat di rumah kita, suruh usir. Mungkin maaf istri kita, anak kita, orang yang kerja dengan kita, kalau nggak sholat suruh usir. Kenapa? Bawa bencana ini kata Nabi Muhammad SAW. Suami istri aja Pak. Kalau ada suaminya yang nggak sholat atau istrinya nggak sholat, itu kata Imam Ahmad bin Hanbal langsung jatuh talak. Walaupun nggak pakai lafaz cerai, langsung cerai. Kalau dia berkumpul dianggap zina oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Bayangkan, suami istri saja kalau salah satunya nggak sholat, itu langsung jatuh cerai kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau dia berkumpul suami istri dianggap zina. Bayangkan, dosanya dianggap seperti dosa zina. Itu suami istri aja, ini mancing lagi. La haula wala quwata illa billahil adzim. Enggak sadarkah yang ngasih rezeki itu Allah Ta'ala? Masa dia lebih mementingkan ikan? Lebih mementingkan ikan arwan, ikan apa itu? Pepuyuh, ikan kakap. La haula wala quwata illa billahil adzim. Ya, enggak bakal barokah orang seperti ini, enggak bakal barokah hidupnya. Kenapa? Sengaja sampai menyanyiakan sholatnya. Hati-hati, enggak bakal barokah hidupnya. Oleh karena itu silahkan Anda mancing nggak apa-apa, tapi Anda harus melaksanakan sholat. Nggak usah alasan nggak tahu arah kiblat, bawa kompas. Kenapa Anda nggak bawa kompas? Kalau memang mancing harus siap juga untuk ibadah. Di mana letaknya Anda harus tahu. Dan juga yang Anda bawa harus bertanggung jawab. Anda ajak sholat. Jangan sampai yang penting saya sholat, walaupun dia nggak sholat saya biarkan. Jangan, tanggung jawab Anda nanti. Mas'ul Anda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya silahkan Anda sholat walaupun mancing, nggak ada
nggak ada masalah. Ya, tapi jangan sampai meninggalkan sholat alasan di qadha atau di jamak, nggak ada, itu bukan udzur, harus on time sesuai waktunya dia kerjakan. Ada lainnya mungkin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Jadi sholat yang suaranya keras itu memang disunahkan yang berjamaah. Jadi seperti sholat maghrib, subuh, isya, nah itu kalau berjamaah disunahkan dengan suara keras, sunnah. Ya, tapi kalau itu memang sholat sir seperti zuhur dan asar, maka disunahkan untuk tidak mengeraskan suara. Jadi itu khusus untuk berjamaah. Ya, khusus untuk berjamaah. Kemudian apa tadi yang kedua? Hukumnya orang yang meremehkan, tidak tepat sholat, tidak tepat waktunya. Ya, orang yang tidak tepat waktunya itu haram. Tidak tepat waktunya itu Pak, maaf sampai dia keluar waktunya. Bukan harus on time. Kalau on time itu termasuk amalan yang paling afdol, yaitu sholat pada waktunya di awal waktu. Karena apa? Karena kita ini nggak paham Pak. Karena tiap madhab itu berbeda-beda waktunya. Contohnya seperti madhab Imam Abu Hanifah, itu sholat asarnya itu kurang lebih kalau nggak salah sekitar 1 jam atau 1 jam setengah sebelum adzan maghrib. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i kan tidak. Dalam madhab Syafi'i umpamanya sekarang sholatnya jam 4 kurang 10, nanti maghribnya jam 6:04. Kalau dalam madhab Syafi'i itu antara asar dan maghrib itu 2 jam setengah. Ya, 2 jam setengah. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hambal enggak. Imam Abu Hanifah tidak, kurang lebih waktu asar itu masuknya asar itu kurang lebih 1 jam setengah sebelum maghrib, itu masuk waktunya sholat asar. Makanya dalam madhab Syafi'i ya disunahkan bagi orang yang melaksanakan sholat asar itu ngikuti madhabnya Imam Abu Hanifah. Makanya kalau di pesantren itu sholat asarnya bukan on time, sholat asarnya itu biasanya 4:30. Kalau di pesantren loh ya. Kenapa? Karena supaya keluar dari khilaf madhab Imam Abu Hanifah. Kalau dalam madhabnya Imam Abu Hanifah itu waktunya asar antara maghrib itu cuma 1 jam setengah. Jadi maaf jangan Anda merotes orang yang wah ini sholatnya kok jam 5 ini, wah ini sholatnya kok jam sekian. Kenapa? Takut beda madhab. Madhab. Intinya pokoknya yang penting jangan sampai keluar waktunya. Keluar waktunya apa? Umpamanya maghrib jam 6:04, jam 6:04 atau jam 6:14 dia baru sholat asar. Tengah-tengah sholat asar adzan maghrib. Nah ini jangan. Ini namanya sholat sampai keluar waktunya. Sholat yang sampai keluar waktunya pun ini berdosa sebenarnya. Berdosa. Kenapa? Dia meremehkan sholat. Cuma memang dosanya lebih besar daripada meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat dosanya besar betul. Tapi kalau sampai keluar waktunya dia juga berdosa, cuma dosanya tidak sebesar meninggalkan sholat. Jadi maaf kalau ada orang sholat di akhir ya karena lupa, karena kesibukannya, jangan diprotes. Tapi kecuali maaf kalau memang diingatkan ya nggak ada masalah. Cuma kalau sudah diingatkan berkali-kali sampai keluar waktunya, nah itu Anda tegur. Tapi kalau umpamanya masih akhir-akhir saja, Anda ingatkan supaya sholat di awal waktu. Karena apa? Kalau nggak diingatkan nanti takutnya sampai keluar waktunya. Jadi sampai keluar waktunya haram, nggak boleh. Ya, dia berdosa, tapi dosanya tidak sebesar meninggalkan sholat. Yang paling besar meninggalkan sholat. Ada lainnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi gini, bagaimana kalau kita sholat di musola,
ya kita yang adzan, sudah kita zikir apa segala macam, nggak ada yang datang. Ya nggak apa-apa, Anda sholat aja tetap di masjid tersebut atau di musola tersebut. Kemudian kalau sempat Anda langsung keluar cari jamaah lain, cari masjid yang melaksanakan sholat jamaah. Atau tidak, kalau memang tidak ada yang melaksanakan sholat, ya Anda sholat sendiri. Nanti sambil nunggu di masjid atau musola itu, kalau ada orang yang mau sholat, Anda ajak lagi berjamaah. Ya, jadi seperti itu supaya Anda dapat pahala jamaah. Jadi kalau Anda sudah adzan, kemudian zikir sambil nunggu-nunggu qomat, nggak ada orang yang datang, Anda qomat aja, sholat sendiri. Ya kalau ada orang datang, berarti nanti Anda niat imamam. Mamanya di tengah-tengah sholat, Anda nggak taunya ada makmum datang. Nah itu Anda langsung merubah niatnya menjadi imaman lillahi ta'ala. Dalam hati langsung Anda ubah. Tapi kalau sampai salam nggak ada orang, ya pilihannya dua. Anda cari masjid lain yang masih ada waktu untuk melaksanakan sholat berjamaah, Anda sholat di sana. Kalau tidak, Anda yang nunggu di masjid itu atau di musola tersebut. Mungkin kalau ada jamaah yang datang, Anda ajak sholat kembali berjamaah. Tapi Anda jangan jadi imamnya, Anda jadi makmumnya karena Anda sudah sholat. Caranya seperti itu. Pilihannya dua. Anda keluar cari masjid lain yang masih melaksanakan sholat, atau Anda nunggu sholat kemudian nunggu orang yang melaksanakan sholat lagi dan Anda ulangi sholatnya seperti itu. Ya, paham ini ya? Jadi seperti itu aja, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah ditunggu-tunggu nggak datang-datang, ya pulang aja nggak apa-apa. Ya nggak usah harus Anda tunggu. Ya, tapi kalau Anda sudah ada niatan berjamaah, insya Allah Anda dapat fadilahnya. Yang penting Anda sudah niat itu. Oke. Ini. Setelah menggunakan KB atau seorang istri, terus haidnya itu terus menerus datang selama 1 bulan tuh, Beb. Terus menerus datang gitu, Beb. Terus gimana caranya untuk beribadah itu, Beb? Dan ada juga seorang perempuan kadang sebulan 2 bulan tidak datang haidnya, terus gimana caranya beribadah itu, Bu? Itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia memang nggak haid nggak apa-apa, kan berarti tetap wajib sholat. Yang jadi permasalahan ini kalau haid terus. Nah itu kalau haid terus selama sebulan gimana? Harus dibedakan dulu darahnya itu warna apa, karena haid itu darahnya ada yang darah hitam, ada yang darah merah, ada yang darah kuning. Ya, itu harus dibedakan dulu. Ya, kalau takutnya apa? Takutnya nanti umpamanya haid awal darahnya nggak begitu merah, kemudian pertengahan merah, kemudian akhir-akhirnya hitam. Padahal yang dianggap yang paling kuat itu yang hitam. Nah, mestinya kalau lebih dari 14 hari itu kan namanya darah istihadah. Kalau ada perempuan haid lebih dari 14 hari, maka hari ke-15 itu dia wajib sholat. Cuma yang jadi permasalahan itu haidnya darahnya warna apa? Takutnya 14 hari pertama darahnya merah, 14 hari selanjutnya warnanya hitam. Nah yang dianggap haid itu yang hitam. Kalau selama dia meninggalkan sholat yang merah tadi itu, berarti itu wajib dikodok nanti kalau sudah bersih. Jadi sebenarnya permasalahan haid ini apa ya? Bisa dikatakan agak ribet. Jadi tergantung perempuannya itu dulu, dia haidnya warna apa, itu harus dia catat. Oh tanggal sekian sampai tanggal sekian darahnya merah, tanggal sekian sampai sekian hitam. Tapi kalau darahnya merah terus, enak, nggak ada masalah. Pokoknya umpamanya sebulan darahnya merah terus, berarti hari pertama sampai hari ke-14 itu haid namanya. Hari ke-15 dia wajib mandi besar, kemudian wajib sholat. Kalau darahnya tetap keluar nggak apa-apa. Setiap mandi, setiap mau wudhu dibersihkan, maaf kemudian disumpal wudhu langsung sholat. Nanti masuk asar gitu lagi, dibersihkan lagi darahnya, kemudian disumpal, kemudian dia wudhu langsung sholat lagi. Setiap waktu 1 kali wudhu, satu kali wudhu. Seperti itu. Itu kalau darahnya merah terus. Cuma yang jadi problem ini kadang-kadang darahnya itu siklusnya berubah-berubah. Ya, jadi kalau saya jelaskan kepada Anda, ya dilihat dulu istri Anda, harus dijelaskan dulu haidnya itu warna apa. Nah, ini yang ribet mumet ini. Ya, ini makanya perempuan itu sebenarnya wajib belajar masalah haid. Jangan tiap keluar darah dianggap haid.
Akhirnya sebulan haid terus, nggak sholat, nggak puasa. Mana ada haid sebulan itu? Haid itu 14 hari paling banyak. Lebih dari 14 hari namanya istihadah. Kalau sudah lebih dari 14 hari wajib sholat. Kalau nggak sholat haram, dosa. Makanya perempuan wajib belajar cara haid yang benar itu seperti apa pelajarannya. Ya, bukan asal pokoknya haid berarti nggak sholat, bukan. Ya kadang 2 bulan haid nggak sholat 2 bulan, wah ngawur ini. Haid sebulan nggak sholat sebulan, ini ngawur. Makanya maaf nggak bisa saya jelaskan kepada Anda. Bahasanya harus perempuan itu ditanya dulu darahnya warna apa, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Intinya hati-hati. Memang kalau gara-gara KB, suntik atau pil itu biasanya hormonnya nggak stabil. Ya kalau nggak haid nggak apa-apa, bisa sholat terus. Yang jadi permasalahan ini kalau haid terus 2 bulan haid, 3 bulan haid model apa ini? Nah ini yang jadi permasalahan. Kalau nggak haid nggak apa-apa, enak, sholat terus aman. Kalau nggak haid itu aman Anda, walaupun 2 bulan 3 bulan, setengah tahun nggak haid nggak apa-apa, aman. Yang jadi permasalahan ini kalau haid terus melebihi daripada waktunya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bib hukumnya orang ajan kemudian dia qomat jadi imam lagi? Itu aja Bib bisa bertanya. Ya. Ya, nggak apa-apa. Nggak masalah. Dia qomat, dia adzan, dia qomat, dia imam, nggak ada masalah. Yang penting jangan dia adzan, dia qomat, dia khotib, dia imam. Nah, ini yang jadi problem ini diborong semuanya. Ya, kalau cuma dia adzan, kemudian dia qomat, nggak taunya nggak ada orang yang sholat, dia jadi imam silahkan. Atau mungkin masih anak-anak makmumnya, akhirnya dia yang maju jadi imam silahkan, nggak ada masalah. Ya nggak ada larangan. Karena adzan dan qomat itu sunnah. Bukan berarti kalau sudah adzan sudah qomat nggak boleh jadi imam. Nggak ada masalah, boleh aja. Jadi walaupun dia adzan, qomat, imam nggak ada masalah. Yang penting ya itu, jangan adzan, jangan jadi Bilal, kemudian khotib, kemudian imam langsung qomat. Wah ini yang repot ini, diborong semuanya ini. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah besok pengajian rutin di Masjid Milono ya, ba'dal maghrib, pembacaan kitab Sarah Aqidatul Awam ya, ba'dal maghrib di jalan di Masjid Milono, Masjid Al Husna, Jalan Milono, di Masjid Al Husna pinggir air Jalan Milono. Insya Allah ba'dal maghrib, antara maghrib sampai isya. Nanti habis isyanya pengajian rutin seperti biasanya tempat Ustadz Zainuddin di Sabil Muhibbin di M Toyib Murjani 2 ya. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. Ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman min jawalil iman. La ilaha illallah
الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من من إحسان إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا يا غفار غفور يا غفار اغفر لنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على العذر أشرفنا فتب علينا توبة توسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وأمين الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. الرب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد كسر صحبه والحمد لله في